بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، جب کافروں کی پارلیمانی بحث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجاویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر کافروں کے سردار شیخ بختی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرونا بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کر لے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجاویز سوچو۔ ابو الجنتری نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں اور مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ بختی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ واللہ، اگر تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور تجاویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ میں رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلواریں دیں، اس کے بعد سب اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر نعوذ باللہ شہید کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ بختی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجاویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہچ۔ اس کے بعد پارلیمانی مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم معصم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے، اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا وقت تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور محل طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इजाज़त तलब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटा दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अच्छा तो मुझे रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए और रात की आमद का इंतजार करने लगे। इधर कुरैश के अकाबर मुजरमीन ने अपना सारा दिन मक्के की पार्लिमान दारुल नदवा की पहले पहर की तय करदा करारदाद के नफाद की तैयारी में गुजारा और इस मकसद के लिए कि इन अकाबर मुजरमीन से 11 सरदार मुंतखब किए, जिनके नाम ये हैं, नंबर 1 अबू जहल, नंबर 2 हुक्म बिन आस, नंबर 3 उकबा बिन उबी मुईत, नंबर 4 नजर बिन हारस, नंबर 5 उमिया बिन हलफ, नंबर 6 जमा बिन अल-अस्वद, नंबर 7 तोइमा बिन अदी, नंबर 8 अबुल हब, नंबर 9 उबी बिन खलफ, नंबर 10 नबिया बिन हिजाज और इसका भाई मुंबा बिन अलहाज। इब्ने इसहाक का बयान है, रात जरा तारीख हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं, तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। इन लोगों को पूरा वसूख और पुख्ता यकीन था कि इनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े मुतकब्बराना और परगुरूर अंदाज में मजाक व इस्तिज़ा करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अगर तुम लोग इसके दीन में दाखिल होकर इसकी पैरवी करोगे तो अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दुन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़िबा के वाक़यात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के नफाद के लिए आधी रात के बाद वक़्त मुकर्रर किया गया, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक़्त मुकर्रर के मुंतज़िर थे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। इसके हाथ में आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहे उसका कोई बाल बिका नहीं कर सकता और जैसे पकड़ना चाहे कोई इसको बचा नहीं सकता। इस आयत करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया गया है, वो मौका याद करो जब कुफार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल दें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था और अल्लाह सबसे बड़ा दाव वाला है। बहरहाल कुरैश अपने प्लान के नफाज की इंतहाई तैयारी के बावजूद फाश नाकामी से दो चार हुए। चुनाचे इस नाजुक तरीन लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी ये सबज खजरमी चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें इनके हाथों कोई गजमज नहीं पहुँचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चादर ओढ़ कर सोया करते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, मुशरिकीन की सफ़ें चीरी और एक मुट्ठी संग्रेजों वाली मिट्टी लेकर उनके सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने इनकी निगाहें पकड़ ली और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, हमने इनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और इनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने इन्हें ढांक लिया है और वो देख नहीं सकते। इस मौके पर कोई भी मुशरिक बाकी ना बचा जिसके सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी ना डाली हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले गए और फिर इनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने रात यमन का रुख किया और चंद मील पर वाक़े सुवर नामी पहाड़ के एक गार में पहुंचे और इधर मुहासिरीन वक़्त सफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे जरा पहले इन्हें अपनी नाकामी और नामरादी का इल्म हो गया। हुआ ये कि इनके पास एक गैर मुतल्लक शख्स आया और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर देखकर पूछा, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? इन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने कहा, आप लोग नाकाम व नामराद हुए, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप लोगों के पास से गुजरे हैं और आपके सरों पर मिट्टी डालते हुए अपने काम को गए। इन्होंने कहा, बाखुदा हमने तो इन्हें नहीं देखा। उसके बाद अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ पड़े, लेकिन फिर दरवाजे की दराज से झांक कर देखा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आए। कहने लगे, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए पड़े हैं, उनके ऊपर से उनकी चादर मौजूद है। चनाचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। इधर सुबह हुई और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए। इन्होंने हजरत
अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत अली ने कहा मुझे नहीं मालूम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।